new point in pointer chapter, that is call by value and call by reference. So we already studied what is function, its different types based on return type and argument list. Then there is another type based on call by value and call by reference. How we pass the arguments to the function, either by call by value and call by reference. So what is the advantages of passing the value to the function using value or using reference, or both are same? So today we will see call by value and call by reference. First, take one example for a function. Suppose design one function called as change. Name of the function is change. Pass one value or one argument to that function. And what is the aim of that function? Change the value, add some data to that value and change that value. So name given to that function is change. So first we design the function using call by value. So function name. What is the function name? Change. So void change. This is the function name. What is the argument list? One argument is passed. What is the argument? Integer num. One number is passed to that function. After that, change the value of num. Means take this num value and plus 10 to that num value. Okay, and display that num value. That is the aim. Suppose printf after adding 10 into num, comma, num is equal to percentage d double quotes complete, comma, and write function. Okay, so this is simple function. Function name is change, return type is void, and one argument list, that is integer type. Next, what we do? We add 10 to that num and store into num variable and display the num. Before that, print the value of num before adding the 10. So before adding 10 into num, comma, num is equal to percentage d double quotes complete num. Okay, so before adding 10, what is the value of num, and after adding 10, what is the value of num? This is the function called as change function. Next, create our main function, that is void main. Include two header files, conio.h and stdio.h, which is compulsory. Next, void main. In void main, first call to the change function. Before that, take one value of integer num is equal to 10. Take one variable, value of that num variable is 10. Okay. Next, printf before function call, comma, num is equal to percentage d double quotes complete, comma, num. So what is the value of num before calling to this change function? Now call to the change function. What is the function called? Name of the function and pass the value. What is the value? Num. Pass this value num to that argument num. Okay. Next, printf after function call, value of num is equal to percentage d double quotes complete num. Next, get
So this is one simple function called as change function. We design the function change and change the value of num. Clear? Now what happens? What is the memory management? Okay, so first program start executing from main function. After that, second line, int num is equal to 10 means for num variable memory management is there. Suppose num. Okay, now num is a variable but it is in the scope of main function. Num is a variable which is in the scope of main function. Okay, and also it is a local variable. It is a local variable. It is not a global variable. So that num variable is accessible to only main function. Not outside the function it is accessible because it is a local one, local variable. Okay, next. After that, what happens? Before function call, what is the value of num? Num is a 10. So here, what is the value? Before function call, value of num is equal to 10. Okay, no problem. Next, third line, function call. So this function call binds to the function definition. This is also a function of compiler. Static binding, that is function call is bind to its function definition. Num, whatever may be the value of num, that num value is copied to this num variable. Now, this num variable is in the scope of change function. Clear? These two variables are different. One is in the scope of main function. For that function, some memory management is there, some address is assigned, and current value of num is 10. After that, for this num function, num variable, separate memory location is allocated. Now, okay, suppose it is having address 100. Now, this num, whatever may be the value containing by this num, is copied to the num of change function. बघा, जी num ची व्हॅल्यू आहे ती num ची व्हॅल्यू काय होणार आहे? num ह्या चेंज व्हेरिएबलच्या आर्ग्युमेंट्स मध्ये काय होणार आहे? कॉपिंग होणार आहे. कॉपिंग होते. आलं लक्षात? आणि ही कॉपिंग होताना ह्या num साठी वेगळी मेमरी लोकेशन अलोकेट झालेली असणार आहे. हा num व्हेरिएबल मेनच्या स्कोप मध्ये असणार आहे. ह्या num व्हेरिएबल साठी चेंज फंक्शनच्या डिफरंट मेमरी लोकेशन अलोकेट झालेली असणार आहे आणि हे चेंज फंक्शनच्या स्कोप मध्ये असणार आहे. क्लियर? बघा, नेक्स्ट इथपर्यंत समजतंय? नेक्स्ट, बिफोर ऍडिंग 10 टू द num इज इक्वल टू, आता करंट व्हॅल्यू ऑफ num, ही num कुठले घेतली जाणार व्हॅल्यू? ही num व्हॅल्यू चेंज या फंक्शन मधून घेतली जाणार आणि चेंज फंक्शनच्या num मध्ये किती कॉपी झालेली आहे? 10. क्लियर? ओके, क्लियर? इतर किती व्हॅल्यू आली? 10. 10 इज द व्हॅल्यू. आफ्टर दॅट num is equal to num plus 10 means what is the current num? बघा, ही num ची व्हॅल्यू कुठून घेतली जाणार? चेंज फंक्शन ची. 10 plus 10, what is the value? 20, and 20 is now replaced in num variable. So now current num's value is 20. बघा, 20 ही व्हॅल्यू कुठल्या फंक्शनची झाली आहे? चेंज या फंक्शन मध्ये num ची जी व्हॅल्यू आहे ती 20 झाली आहे. पण मेन फंक्शन मध्ये num ची व्हॅल्यू किती आहे? करंट व्हॅल्यू 10 as it is. समजतंय? नेक्स्ट, आफ्टर ऍडिंग 10 into num is equal to, आता ही num ची व्हॅल्यू कुठली घेतली जाणार? चेंज मध्ये. So what is the num? Num value is 20. Here num value is 10. Okay, that is displayed on your text mode window, that is console. After that, curly bracket completed. So runtime cursor goes to the next line of function call. After that, after function call, what is the num value of num? बघा, इथे num ची व्हॅल्यू कुठली एक्सेसिबल आहे? मेन चा num. बरोबर आहे का? जे काही चेंज झालेला आहे num ह्या व्हेरिएबल मधल्या, चेंज ह्या फंक्शनच्या num व्हेरिएबल मधला, तो कसा राहणार आहे? ऍज इट इज राहणार आहे. num ची ओल्ड व्हॅल्यू कशी राहणार आहे? ऍज इट इज. आणि जे काही चेंजेस झाले ते कशात झालेले आहेत? न्यू कॉपी मध्ये. क्लियर? म्हणजे ह्या num मधली ही num कुणाच्या स्कोप मधली आहे? मेन फंक्शनच्या. म्हणून इथे किती आउटपुट येणार? 10. म्हणजे
जे चेंज फंक्शन नम मध्ये जे काही चेंज केलेला आहे तो चेंज फक्त विजिबल कुणाला आहे, चेंज फंक्शन मध्येच विजिबल राहिला. तो चेंज कशात रिफ्लेक्ट नाही झाला, मेन फंक्शन मध्ये रिफ्लेक्ट झालेला नाही, या नम मध्ये नाही झाला. लक्षात घ्या, हा नम व्हेरिएबल मेनच्या स्कोप मधला आहे, हा नम व्हेरिएबल चेंजच्या स्कोप मधला आहे. लक्षात येते, चेंजच्या नम मध्ये जे काही चेंजेस झालेले आहेत ते ओल्ड कॉपी मध्ये म्हणजे मेनच्या कॉपी मध्ये चेंज झालेले नाही. लक्षात येते का बघा. कॉल बाय व्हॅल्यू. what are the characteristics of call by value? First, फंक्शनला आपण आर्ग्युमेंट काय पास करतो, ऍक्च्युअल व्हॅल्यू पास करतो. चेंज ह्या फंक्शनला काय पास केली, ऍक्च्युअल व्हॅल्यू म्हणजे नम मध्ये ऍक्च्युअल व्हॅल्यू किती आहे 10 ही व्हॅल्यू पास केली. दुसरी गोष्ट, जेव्हा कॉल बाय व्हॅल्यू असेल त्यावेळी ज्या फंक्शनला तुम्ही ती व्हॅल्यू पास केलेली आहे त्या फंक्शन मध्ये नम मध्ये जे काही चेंजेस होतील ते चेंजेस ओनली विजिबल टू चेंज फंक्शन. आलं लक्षात, नॉट विजिबल टू मेन फंक्शन और विच इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन मेन फंक्शन. समजतंय. त्यानंतर नम ह्या व्हेरिएबलची तर काय होते, ऍक्च्युअली कॉपी तयार होते. कॉल बाय व्हॅल्यू मध्ये काय होते, कॉपी तयार होते. लक्षात येते का, हा नम व्हेरिएबल आहे तसाच राहतो आणि त्याची दुसरी डुप्लिकेट कॉपी तयार होते कशात, चेंज व्हेरिएबल मध्ये. क्लियर. when you pass the argument by value to a function. Clear. बघा मी पुन्हा एक सिंपल एक्झाम्पल देतो. कॉल बाय व्हॅल्यू अँड कॉल बाय रेफरन्स. प्रॉब्लेम काय असतो बघा. फॉर एक्झाम्पल कॉल बाय व्हॅल्यूचं सर्वात सिंपल एक्झाम्पल, मला माझ्याकडे एक सी लँग्वेजचं बुक आहे. सी लँग्वेजचं बुक आहे, बरोबर आहे. ते सी लँग्वेजच्या बुकवर मला काय करायचं, इम्पॉर्टंट पॉइंट्सवर अंडरलाईन करायचे. हे माझं फंक्शन आहे. ह्या फंक्शन साठी शुभमला मी चूज केलं. ओके, शुभमला मी काय केलं, ते बुक पास केलं. आता बुक पास करण्याच्या दोन वेज आहेत बघा. बुक पास करण्याच्या दोन वेज आहेत. बाय व्हॅल्यू. बाय व्हॅल्यू म्हणजे काय, माझ्याकडे करंट आता ते बुक अवेलेबल आहे, बरोबर आहे. त्या बुक मी त्याला ते ओल्ड बुक देत नाही. लक्षात घ्या, ओल्ड बुक आहे तसं देत नाही. माझ्याकडे जे ओरिजिनल बुक आहे ते मी बुक देत नाही. जेव्हा बाय व्हॅल्यू देतो तेव्हा याचा अर्थ काय होतो, त्याला मी त्या बुकची ओरिजिनल बुकची झेरॉक्स करतो आणि झेरॉक्स सबमिट करतो. आहे तसंच बुक देतो, पण ती काय असते, कॉपी असते, झेरॉक्स कॉपी असते. आता ओल्ड कॉपी माझ्याकडेच राहील. ओके, आणि मी शुभमला फंक्शन दिले, काय काम करायचं आहे, तू त्या सी लँग्वेजच्या बुकवर, पण त्याकडे कुठलीही कॉपी झेरॉक्स कॉपी आहे, त्याच्यावर काय कर, मेन पॉइंट जे आहेत तुला वाटतायत त्याच्यावर काय कर, अंडरलाईन कर. तो अंडरलाईन करेल, बरोबर आहे, त्या बुकच्या कॉपीवर. पण ती कशावर होईल, न्यू कॉपीवर, झेरॉक्स कॉपीवर होईल. ते झेरॉक्स कॉपीवरचे रिफ्लेक्शन्स बॅक मी म्हणतोय शुभमला सांगितलेलं आज संध्याकाळपर्यंत कंप्लीट कर. मी उद्या बघतोय माझ्या ओरिजिनल कॉपीवर चेंजेस झालेत का, दिसतील का रे मला, नाही दिसणार. लक्षात येते, कारण जेव्हा कॉल बाय व्हॅल्यू पास केली जाते व्हॅल्यू, तेव्हा त्याची काय केली जाते, झेरॉक्स कॉपी दिली जाते. लक्षात घ्या, त्याला वेगळी मेमरी लोकेशन अलोकेट होते. लक्षात येतं का, पूर्वीचा नम हा मेनचा आहे, जो काही पास केला दुसरा नम तो नम चेंजचा आहे, आणि त्या दोघांसाठी सेपरेट मेमरी लोकेशन अलोकेट होते. समजतंय. आता दुसरा आपल्याला जो बघायचा ऍक्च्युअल पॉइंट, कॉल बाय रेफरन्स. आता कॉल बाय रेफरन्स हा काय कन्सेप्ट आहे, तर कॉल बाय रेफरन्स मध्ये आपण काय करतो, ऍड्रेस पास करतो. मला तेच फंक्शन, तेच काय काम करायचं आहे त्या शुभमने, सी लँग्वेजचे जे बुक आहे त्याच्यामध्ये काय करायचे आहे, मेन पॉइंट्सला अंडरलाईन करायचे. क्लिअर. पण मी आता त्याला काय देत नाही, झेरॉक्स कॉपी देत नाही, बाय व्हॅल्यू देत नाही, मी काय देतो, बाय रेफरन्स. म्हणजे काय देतोय, तर मी त्याला सांगतो ऍड्रेस देतो, त्या बुकचा ऍड्रेस, ओरिजिनल जे बुक आहे ना, ओल्ड बुक किंवा त्याला ओरिजिनल बुक म्हणून, त्याचा ऍड्रेसच देतो डायरेक्ट. काय कर, ठीक आहे, ते जे सीचं बुक आहे ते माझ्या केबिन मध्ये माझ्या टेबलवर ठेवलेलं आहे, हा ऍड्रेस पास केला. आता त्याचं काम काय, तिथं जायचं आणि जे मेन पॉइंट्स आहेत त्याच्यावर अंडरलाईन करायचे. पण जो काय अंडरलाईन करणार आहे तो कशावर होणार आहे, आता ओल्ड बुक म्हणजे जे मेन बुक आहे त्याच्यावर होणार आहे. इथे झेरॉक्स कॉपी नाही पास केली जात. बाय रेफरन्स मध्ये फक्त काय दिला जातो, ऍड्रेस. म्हणून तो जे चेंजेस करेल तो कशावर करेल, तो तिथं माझ्या टेबलवर जाईल केबिन मध्ये आणि तिथं मेन पॉइंट वर काय करेल, अंडरलाईन करेल. आता मी सकाळी उद्या गेल्यानंतर बघणार की शुभम खरंच काम केलंय का, म्हणून मी तिथं जाणार. मी कुठं असणार आहे,
माझ्या ओरिजिनल बुक वर जाणार आणि मी चेक करणार की अरे रिफ्लेक्शन झालेत का, तर मला रिफ्लेक्शन दिसणार. मी बघितले काय किंवा शुभमने परत जाऊन बघितले काय, अरे पुस्तकात बरोबर चेंजेस झालेत का, तरी दोघांना काय होणार आहे, विजिबल राहणार आहे. चेंजेस विजिबल टू बोथ फंक्शन शुभम एज वेल एज मेन फंक्शन. लक्षात येते का? इफ यू पास व्हॅल्यू एज अ रेफरन्स टू ए फंक्शन and if you pass value as a value by value to a function, then reflections are not visible to main function. लक्षात येते का? जे काही चेंजेस होतात ते कशावर होतात, न्यू कॉपीवर, झेरॉक्स कॉपीवर. ते ओल्ड कॉपीवर काय होत नाही, रिफ्लेक्ट होत नाही. म्हणून यासाठी ऍज पर युजर्स रिक्वायरमेंट जेव्हा आपण आर्ग्युमेंट पास करतो फंक्शनला, त्याचा ते बाय व्हॅल्यू पास करायचं का बाय रेफरन्स करायचं हे कशावर डिपेंड आहे. ऍक्च्युअली तुम्हाला काय पाहिजे, ओल्ड कॉपी प्रिझर्व करायची आहे. ओके, ओल्ड कॉपी प्रिझर्व करायची आहे आणि जे काही चेंजेस करायचे ते कशावर करायचे आहेत, न्यू कॉपीवर. तर काय करायचे, कॉल बाय व्हॅल्यू मेथड वापरायची. आणि जर तुम्हाला चेंजेस कशावर करायचे आहेत, ओल्ड कॉपीवरच करायचे आहेत आणि विजिबल टू बोथ मेन फंक्शन अँड दॅट न्यू फंक्शन, तर काय करायचं, कॉल बाय रेफरन्स वापरायचं. आणि हा पॉइंट बीटेकला गेलेल्या स्टुडंटना सुद्धा समजत नाही. एकदम सिंपल भाषेत सांगितलेलं आहे. कॉल बाय व्हॅल्यू कधी वापरायचं आणि कॉल बाय रेफरन्स कधी वापरायचं. आणि जर तुम्ही हेच जर क्वेश्चन इंटरव्ह्यूला विचारले किंवा ओरलला विचारले तर तुम्ही फक्त एवढं सांगणार, कॉल बाय व्हॅल्यू म्हणजे फंक्शनला आर्ग्युमेंट व्हॅल्यू पास करायची आणि कॉल बाय रेफरन्स मीन्स फंक्शनला आर्ग्युमेंट ऍड्रेस पास करायचा. तेवढंच नाहीये, मेन काय आहे हे एक्सप्लेन करणं गरजेचं आहे. कळतंय का? बाय व्हॅल्यू जेव्हा पास करतो तेव्हा त्या व्हॅल्यूची काय होते, डुप्लिकेट कॉपी, झेरॉक्स कॉपी क्रिएट होते. म्हणजेच मेमरी मॅनेजमेंट दोघांना वेगवेगळी असते, दोघांचा स्कोप वेगवेगळा असतो. आणि जेव्हा बाय रेफरन्स पास केले जाते तेव्हा चेंजेस कशात होतात, ओल्ड कॉपी मध्येच होतात आणि ते विजिबल कुणाला होतात, दोघांनाही, दोन्ही फंक्शनला. क्लियर? सो मेक दिस फंक्शन सेम फंक्शन एज अ कॉल बाय रेफरन्स. आता बघा, नम हा व्हेरिएबलच पास करायचा आर्ग्युमेंट म्हणून, पण आता त्याचा काय पास करतो मी, ऍड्रेस. सो पास ऍड्रेस. सो व्हॉट इज द चेंज, ampersand of num. Okay, so here while catching variable, आता बघा हे विजिबल होईल का, नम इंटिजर नम चालेल का, इंटिजर नम नाही चालणार. का चालणार नाही, तर आता हा व्हॅल्यू व्हेरिएबल आहे, यात व्हॅल्यूज ठेवू शकतो. ऍड्रेस पास करताय, कॅचिंग कशात होणार आहे, नमला असाइन होणार आहे. म्हणजे नम आता कसला झाला पाहिजे, पॉइंटर टाइप. पॉइंटर टाइप व्हेरिएबल मध्येच आपण काय सेव्ह करू शकतो, ऍड्रेस. म्हणजेच इथं इंट नम नाही, देन व्हॉट, इंट पॉइंटर नम. व्हॉट इज द चेंज, इंट पॉइंटर नम. म्हणजे काय होईल बघा, इंट पॉइंटर नम इज इक्वल टू, ही जी पास केलेली व्हॅल्यू आहे तिथे असाइन होईल. हाऊ, इज इक्वल टू एम्परसाइन ऑफ नम. हे इंटरनली होणार आहे, लक्षात, कोड मध्ये हे लिहायचं नाही. @ इज इक्वल टू एम्परसाइन ऑफ नम हे लिहायचं नाही. हे जेव्हा एम्परसाइन ऍड्रेस पास केला जाईल तो इथं नमला कॅच होईल. ओके, म्हणजेच बघा, म्हणजेच काय काय चेंजेस होतात बघा. पहिला नम इज इक्वल टू 10, हे मेन मध्ये ऍज इट इज राहील. नेक्स्ट, आता हा जो नम आहे, हा नम काय असणार आहे, पॉइंटर टाइप व्हेरिएबल. हा जो नम असणार आहे, दिस इज अ नम, but it is not a value variable. It is now pointer type of variable, means that num stores address of another variable. आता कुणाचा ऍड्रेस स्टोअर करणार, ऍड्रेस ऑफ num. integer pointer num is equal to address of num. address of num म्हणजे हा num कुणाचा आहे, मेनच्या स्कोप मधला. मेनच्या स्कोप मधल्या num चा ऍड्रेस किती आहे, 100. हा कशात स्टेव होईल, चेंज फंक्शनच्या num मध्ये. हा num जो आहे व्हेरिएबल, इट इज व्हॅल्यू व्हेरिएबल. चेंज मधला आता जो नम आहे तो पॉइंटर टाइप ऑफ नम व्हेरिएबल. नाउ इट स्टोअर्स द ऍड्रेस, मीन्स नम पॉइंट्स टू दिस लोकेशन. बघा, ओल्ड ला पॉइंट करतोय, लक्षात येते का. त्या नम ह्या 10 च्या कॉपीची झेरॉक्स कॉपी आपण तयार नाही केली, डुप्लिकेट कॉपी नाही तयार केली चेंज मध्ये. तर काय केलं, चेंज मध्ये त्या नम मध्ये ऍड्रेस स्टोअर केला ओल्ड कॉपीचा. क्लियर? आता बघा, बिफोर ऍडिंग 10 इनटू नम, num is equal to काय असणार आहे, ऑब्वियसली 10. पण num लिहिलं तर चालेल का रे,
आता इथे नम लिहून चालणार नाही, कारण नम म्हणजे काय देतो आता, हा नम कुणाचा आहे, चेंज मधला, आणि हा काय देतो, नम म्हणजे ऍड्रेस. ओके, व्हॉट वी वांट टू प्रिंट, व्हॅल्यू ऍट दॅट ऍड्रेस लोकेशन. म्हणजे काय केलं पाहिजे, पॉइंटर नम. काय केलं पाहिजे, पॉइंटर नम. पॉइंटर नम म्हणजे काय, नम मध्ये असणाऱ्या ऍड्रेसच्या ठिकाणची व्हॅल्यू काय आहे, 10. सो व्हॉट इज द आउटपुट हियर, 10. Before adding 10 into num, num is equal to 10. Next, num is equal to, बघा आता अशी ऍडिशन करू शकतो का रे, num is equal to num plus 10. num मध्ये काय आता ऍक्च्युली ऍड्रेस, ऍड्रेस मध्ये 10 वाढवा, ऍड्रेस मध्ये 10 वाढवा असं होत नाही. जो काही num मध्ये ऍड्रेस आहे त्या ठिकाणची जी व्हॅल्यू आहे त्या व्हॅल्यू मध्ये 10 वाढवा. म्हणजेच काय करायला लागेल, पॉइंटर num प्लस 10, आणि ते कशा स्टोअर करा, पॉइंटर नम ला. मीन्स पॉइंटर नम इज इक्वल टू पॉइंटर नम प्लस 10. नाउ व्हॉट इज पॉइंटर नम, पॉइंटर नम मीन्स 10. नम मध्ये जो ऍड्रेस आहे त्या ऍड्रेसच्या ठिकाणची व्हॅल्यू. सो इट इज अ 10. सो 10 प्लस 10 व्हॉट, 20, and 20 stored in where, पॉइंटर नम. कुठे स्टोअर करतो आपण, पॉइंटर नम. म्हणजेच काय, नम मध्ये जो ऍड्रेस आहे त्या ठिकाणच्या व्हॅल्यू मध्ये आता 10 नाही, त्याच्याऐवजी काय रिफ्लेक्ट झालं, 20. म्हणजेच काय केलं आपण, ओल्ड कॉपी मध्ये चेंज केलं. जी ओल्ड कॉपी कुणाची होती, मेन फंक्शनची, त्याच्यामध्येच आपण काय केले, चेंजेस केले. आता printf आफ्टर ऍडिंग 10 into num, num is equal to पॉइंटर num. आता बघा पॉइंटर नम म्हणजे काय, नम मध्ये जो ऍड्रेस आहे त्या ठिकाणची व्हॅल्यू. व्हॉट इज द व्हॅल्यू, 20. क्लियर, फंक्शन कंप्लीट झालं. फंक्शन कंप्लीट झाल्यानंतर आपण कुठे आलो, printf फंक्शन. ओके, इन मेन आफ्टर फंक्शन कॉल. आता हा फंक्शन कॉल झाल्यानंतर एक्झिक्यूट, num इज इक्वल टू, आता इथे num इज इक्वल टू किती असणार आहे, ओल्ड कॉपी मध्ये किती चेंज झालाय, 20. सो नाउ num इज इक्वल टू 20. मीन्स चेंजेस कुठे झालेत, ओल्ड कॉपी मध्ये. झेरॉक्स कॉपी आपण इथे तयारच केली नाही. जेव्हा बाय रेफरन्स पास करतो आर्ग्युमेंट टू ए फंक्शन, त्यावेळी आपण कुठलीही झेरॉक्स कॉपी तयार होत नाही. जे काही चेंजेस होतात ते कशात होतात, प्रिव्हियस ओल्ड कॉपी मध्ये. जे ओल्ड कॉपी मध्ये चेंजेस होतात ते दोघांना काय असतात, विजिबल असतात. मेन फंक्शनला पण तेच दिसते नम ची व्हॅल्यू, आणि चेंज फंक्शनला ही आफ्टर adding value 10 into num काय असणार आहे, 20. so changes are reflected in both function, main as well as change function. समजते का, आणि नेक्स्ट इथनं बाहेर पडल्यानंतर हा नमचा स्कोप जातो, लाईफ टाइम संपते, म्हणजे हे निघून जातात. फक्त आता कोण राहतात, नम. कशाला, गेट ch फंक्शन कर्सर फ्रीज होईल आणि तुम्हाला ते आउटपुट विजिबल. सो कॉल बाय व्हॅल्यू अँड कॉल बाय रेफरन्स मी पुन्हा एकदा क्लिअर करतो. कॉल बाय व्हॅल्यू, पहिली गोष्ट, फंक्शनला आर्ग्युमेंट जे पास करतोय त्या आर्ग्युमेंटला ऍक्च्युअल व्हॅल्यू पास केली जाते, देन इट इज कॉल्ड एज कॉल बाय व्हॅल्यू. जेव्हा आर्ग्युमेंट ऍज अ रेफरन्स त्याचा ऍड्रेस पास केला जातो त्या व्हॅल्यूचा, देन दॅट इज कॉल्ड एज कॉल बाय रेफरन्स. सेकंड, नेक्स्ट काय काय चेंजेस होतात, जेव्हा कॉल बाय व्हॅल्यू पास केली जाते तेव्हा न्यू ओल्ड कॉपीची किंवा ओरिजिनल कॉपीची ऍज इट इज काय होते, झेरॉक्स कॉपी तयार होते रॅम वर. ओके, म्हणजे सेपरेट मेमरी अलोकेशन होतं. नम साठी जे आहे तसंच दुसऱ्या नम या झेरॉक्स कॉपी साठी सेपरेट मेमरी अलोकेशन होतं. क्लिअर. जेव्हा आर्ग्युमेंट बाय रेफरन्स पास केला जातो तेव्हा रेफरन्स पास केला जातो तेव्हा ओल्ड कॉपी ही एकच असते आणि त्या ओल्ड कॉपीला दोघं काय करत असतात, रेफर होत असतात. मेन फंक्शन मधून करू शकता किंवा न्यू फंक्शन मधूनही त्याला रेफरन्स करू शकता. नेक्स्ट, जे काही चेंजेस आपण करू कशात, न्यू फंक्शन थ्रू, चेंज फंक्शन थ्रू, ते दोन्हीकडे रिफ्लेक्शन होतात. म्हणजे तुम्हाला चेंज मध्ये पण दिसतात ऍज वेल ऍज मेन फंक्शन मध्ये पण दिसतात. क्लिअर. दिस इज द मेन एम ऑफ कॉल बाय व्हॅल्यू अँड कॉल बाय रेफरन्स. ओके, so today we will stop.